जी की पूजा करने जा रहे हैं। शिव जी के स्वरूप में एक स्वयं साक्षात सदाशिव हैं और उनका प्रतिबिंब शिव स्वरूप। ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थिति। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म होने लग जाए। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में त्याग बुद्धि जागृत होती है। किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो उस तरह के होते। उनको किसी चीज की बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिया। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं जिसमें लगाम हुआ कुछ। जहां नंदी महाराज जाए वहां शिव जी चले जाए। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहें, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए।
अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, इसे कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता तब इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीजें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफी कामना है बच्चे। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अब ये आश्रम हम लोगों ने जब बनाया कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहां रहे, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है। ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से, मेरा घर मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियां पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं।
इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा करना। न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियां, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में जरूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीजें अपने ही दम पर सब करी है। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई, कोई आप कम नौकरी हो, ऐसा नहीं। हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता। अभी अगर कोई अवघड़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा है, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती। और वहां भी लोग आते हैं कबीला में, तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं। वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूं, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए। वो सहयोगी हो नहीं सकता, वो नाम मात्र को सहयोगी है। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज की मांग नहीं। ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसा सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त है, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ कर देती। पर माफ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये जरूरतें, हमारे अंदर वो जरूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगे। और ये मेरा घर, मेरी बीवी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि परदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत है, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ స్పీచ్లో శ్రీ మాతాజీ గారు శివతత్వం గురించి వివరిస్తున్నారండి. ఈరోజు మనమందరం ఇక్కడ శివ పూజ చేసుకుంటున్నాము. శివుడి స్వరూపం ఒక స్వయం సాక్షాత్ సదాశివగా ఉంటుంది. అతని ప్రతిబింబం శివస్వరూపం. శివస్వరూపం మన హృదయంలో ప్రతిక్షణం ఆత్మస్వరూపంగా ఉంటుంది, ప్రకాశంతో ఉంటుంది. సహజ యోగాలో ఎప్పుడు కుండలిని జాగరణ అవుతుందో శివస్వరూపం ప్రకాశితం అవుతుంది. అది మన నరాలలో ప్రకాశితం అవుతుంది. చైతన్యం మన యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తుంది. ప్రకాశం మన మస్తిష్కంలో, మెదడులో, ముందుగా మన హృదయంలో యోగఘటితం అవుతుంది. లేకపోతే సర్వసాధారణంగా మనుషుల బుద్ధి ఒకవైపు, మనసు ఇంకోవైపు వెళుతుంటాయి. యోగఘటితం వలన ఆ ప్రకాశం మన లోపల ఆత్మతో ప్రకటితం అవుతుంది. అది చైతన్య స్వరూపంలాగా మన చేతులలో, తల పైభాగంలో, సహస్రారంలో ప్రవహిస్తుంది. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. ముందు మాట అరచేతిలో ఎప్పుడు ఈ ప్రవాహం మనలో వస్తుందో మనం చూస్తే నెమ్మదిగా మన జీవితం మారిపోతుంది. మన కోపం తగ్గిపోతుంది. షడ్రుచులు అంతమైపోతాయి. నెమ్మదిగా చెడు అంతా పోతుంది. మనుషులలో శ్రద్ధ ప్రస్థాపితమవుతుంది. శ్రద్ధతో త్యాగబుద్ధి జాగృతమవుతుంది. ఏ వస్తువు మహత్వం ఇవ్వదు. శంకర భగవాని రూపం చూస్తే ఒక అవధూతలాగా ఉంటుంది. అతనికి దేనితో పనిలేదు. జుట్టు చూస్తే ముడులు వేసి జటాచూట్లాగా ఉంటుంది. శరీరం మీద ఏ దుస్తులు ధరించాడు, ఏ విచారం లేదు. ఈ పని అంతా నారాయణకు, విష్ణువుకు ఇవ్వబడింది. ఇతను స్వయం ముక్తుడు. పులి చర్మం ధరించి తిరుగుతుంటాడు. మరియు ఇతని వాహనం నందీశ్వరుడు. నందిని ఏ విధంగానూ పట్టుకోలేము. గుర్రంలాగా ఉండదు. ఎక్కడ నంది మహారాజు ఉంటాడో అక్కడ శివుడు ఉంటాడు. అతనికి ఏ వస్తువు మీద ఆసక్తి లేదు. ప్రజలు మనము ఏం చేస్తున్నాము, మనం ఇలా ఉన్నాము, ఇతరులు ఏమనుకుంటారు, నేను ఇలాంటి బట్టలు ధరించాను అనుకుంటుంటారు. నంది పైన తిరుగుతున్నాను. శివుడు అతని లోపల సమన్వయం అయి ఉన్నాడు. అతను కూర్చొని ఉన్నాడు. అతనికి ఏ సంసారంతో అవసరం లేదు. అతని ఖుషితో అతను ఉంటాడు. ప్రపంచం ఎలా ఉంది అవసరం లేదు. అతని వివాహ వర్ణన మీరు వినే ఉంటారు. అతను వివాహం చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు శ్రీ విష్ణువు చూసి ఇలా ఆలోచించాడు, ఇతను ఇంత పిచ్చిగా ఉన్నాడు, నా చెల్లిని చూడడానికి వచ్చాడు. ఇతనికి నా చెల్లిని ఇచ్చి వివాహం ఎలా చేయను అనుకున్నాడు. పార్వతీమాతకి తెలుసు ఆమె యోగ్యతతో ఇతనిని భర్తగా పొందాలి ఉంది అని. ఏ వస్తువు అవసరం అతనికి లేదు. అన్ని వస్తువులతో మనుషులు అతుక్కుని ఉంటారు. శివుడి అవతారం మనం చూస్తే ప్రేమ కలుగుతుంది, మోక్షం లభిస్తుంది. అందరూ ఆలోచిస్తారు శివుని యొక్క పని విశేషమైనది. ఎప్పుడు సహజయోగులలో శివుని ప్రకాశం వస్తుందో వారి జీవనం మారిపోతుంది. నేను చూశాను, సహజయోగాలోకి ముందుగా వచ్చినప్పుడు స్త్రీలు, పురుషులు వాళ్ళు ఈరోజు ఏమి దుస్తులు ధరించాము, రేపు ఏమి దుస్తులు ధరిద్దాము అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. స్త్రీలు అందంగా ఉండాలనుకుంటారు. ఈ రోజుల్లో ప్రాదుర్భావం ఎలా ఉంది అంటే అన్ని చోట్ల బ్యూటీ క్లినిక్స్ తెరుచుకున్నాయి. స్త్రీలు వాటిలో ఇరుక్కొని ఉన్నారు. మీరు సౌందర్యతను లోపలి నుండి తీసుకురావాలి, బయట అవసరం లేదు. వీటన్నింటికీ మహత్వం లేదు. ఆ విధంగా ఆత్మకు విశ్రాంతి ఇవ్వండి. మన శరీరానికి విశ్రాంతి అవసరం లేదు. మీరు విదేశీ వాళ్ళని చూస్తే పెద్ద పెద్ద ఇల్లు, కార్లు అన్నీ ఉన్నా కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారు సౌకర్యాలని వదిలివేసి ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కానీ హిందుస్థాన్ వారు ఇది లేదు, అది లేదు అంటుంటారు. వారికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అటాచ్ బాత్రూమ్ కావాలి అని అడుగుతుంటారు. తెలియదు, ఇంకా ప్రపంచంలో ఉన్నవి చాలా కావాలని వారు అడుగుతుంటారు. వారి స్వభావం మారలేదు.
మన పేద దేశంలో కూడా ఇలా ఉన్నాము. ఆశ్చర్యం కలిగించే మాట ఏమిటంటే అమ్మ ఒక ఆశ్రమం పెద్దది తీసుకుంది. మన ఆశ్రమంలో హిందువులు ఉండరు. నేను చాలా ఖర్చు పెట్టి ఆశ్రమం నిర్మించాను. ఈ ఆశ్రమంలో ఉండడానికి ఎవరూ సిద్ధంగా లేరు. అమ్మ యొక్క జన్మస్థలం చింద్వాడలో ఆ ఇల్లు చాలా పైసలు ఖర్చు చేసి నిర్మించారు. స్టేషన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. నేను రిటైర్ అయ్యాను, అక్కడ ఎవరైనా ఉండండి అంటే ఎవరూ సిద్ధంగా లేరు. అందరూ వారు విశ్రాంతంగా ఉండాలి అని ఆలోచిస్తుంటారు, సుఖంగా ఉండాలి అనుకుంటారు. మనము ప్రదేశీ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఆశ్రమంలో సుఖంగా ఉంటారు. నా ఇల్లు నా భార్య వంట బాగా చేస్తుంది, ఆ వంట తింటే బాగుంటుంది, మనం అందరం రుచిలో మునిగి ఉన్నాము. మన దేశంలో వారు ఎల్లప్పుడూ ఈ ఆహారం కావాలి, రోటీ, చట్నీ, పరోటా కావాలి అని అడుగుతుంటారు. అదే విదేశీ వారైతే ఏ ఆహారమైనా ఆనందంగా తింటారు. మన వారి నాలుక రుచికి అలవాటు పడిపోయింది. వారు నాలుకకి బానిసలై ఉన్నారు. అందువలన ధ్యానం చేయటం వలన ఎప్పటి వరకు ఇది పోదో మీరు ధర్మంతో పరిణయం కాలేరు. ఒక చిన్న మాట అర్థం చేసుకోండి. త్యాగం కూడా మనం తక్కువ చేస్తున్నాము. అమ్మ ఇంత పెద్ద ప్లేస్ తీసుకుంది, డబ్బులన్నీ ఖర్చు చేస్తుంది, పూజకి చాలా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తున్నారు, తక్కువ ఖర్చు పెట్టండి అంటుంటారు. ఎందుకు అలా మాట్లాడుతుంటారు నాకు అర్థం కాదు. ఒక్కసారి ఢిల్లీలో ఈ పూజ చేసుకుంటున్నాము, పూజకు పైసలు ఖర్చు చేస్తున్నారు అంటుంటారు. మీరు చూడండి, పాన్ తిని పైసలు వృధాగా ఖర్చు పెడుతుంటారు. మీ దగ్గర నుండి నేను పైసలు ఏమీ తీసుకోవడం లేదు. పూజల సమయాలలో పైసలు ఇవ్వడం మీ కనీస బాధ్యత. మొత్తం ఖర్చులు నేనే పెట్టుకుంటున్నాను. కేవలం పూజకి మాత్రమే మిమ్మల్ని పైసలు అడుగుతున్నాము. చూడండి, ఈరోజు అర్ధ మండపం ఖాళీగా ఉంది. ఎందుకు? పూజకి పైసలు ఇవ్వమని అడిగాము. అందుకని సగం మందిరి రాలేదు. నేను ఫోన్ చేస్తే ఈరోజు మా పూజ మాఫీ చేయండి, మేము ఈరోజు రాలేము, నా భర్త ఇస్తాడు, నేను ఇవ్వను అంటుంటారు. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. మీరు వేరే గురువు దగ్గరకు వెళ్తే వారు మీకు గుండు గీసి మీ దగ్గర పైసలు లాక్కొని మీకు కాషాయ దుస్తులు ధరించి పంపిస్తారు. నేను ఇది చేయను. ఇది సహజ యోగా యొక్క మాట. అన్నీ సహజంగా ఉండాలి. చాలా త్యాగాలు చేసిన వారిని నేను చూశాను. ఈ రోజుల్లో నేను అలాంటి వారిని చూడడం లేదు. మా అమ్మ గురించి నాకు తెలుసు. ఆమె దగ్గర 6-7 చీరలు ఉండేవి. వాటితోనే జీవితం గడిపింది. అక్కడ ప్రజలు వస్తే కబేలాలో కూడా వేరే రూమ్ ఇవ్వండి, మాకు సపరేట్గా సౌకర్యాలు కల్పించండి అంటుంటారు. వారికి వారు విశేషమైన వ్యక్తుల్లాగా భావిస్తుంటారు. అందరితో కలిసి ఉండలేము అంటుంటారు. అందరితో కలిసి ఉండలేని వారు సహజయోగులు కాదు. వారు నామమాత్రపు సహజయోగులు. శంకరుని యొక్క భక్తులు శంకరుడిలాగా ఉండాలి. ఎక్కడ నిద్రించినా, ఎక్కడ కూర్చోబెట్టినా, తినడానికి ఏమి ఉన్నా లేకున్నా వారు ఆనందంగా ఉండగలగాలి. సమయానుసారంగా ఏమీ చేయనవసరం లేదు. ఏ వస్తువు అవసరం వారికి ఉండదు. అలాంటి వ్యక్తులు వారు. శివుడి యొక్క ప్రాదుర్భావం మీలో రావాలి. మీరు శివతత్వాన్ని ప్రాప్తించుకోవాలి. వేరే వారి దగ్గరికి వెళ్తే మీ పైసలు అన్నీ దోచుకుంటారు, జుట్టు తీసుకుంటారు. అలాంటిది సహజయోగాలో లేదు. ఏది మనలో వృత్తి ఉందో దానిని వదిలివేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనము ఏమేమి విడిచిపెట్టాలి? మీ లోపల ఆనందం ఎప్పటి వరకు రాదో అప్పటి వరకు మీరు శివభక్తులు కాలేరు. అమ్మకి అన్ని విధాల భక్తులు ఉన్నారు. వారిలో విశేషత లేదు. ఏది చేసినా అమ్మ క్షమిస్తుంది అనుకుంటుంటారు. క్షమిస్తే మీరు శివతత్వాన్ని ప్రాప్తించుకోలేరు.
క్షమించడం వలన శివునిని ప్రతి సమయం క్షమించమని అడుగుతుంటారు. మనము ఇవి అవి అన్ని పనులు చేస్తుంటాము. మళ్ళీ తిరిగి ఏ శంభో మమ్మల్ని క్షమించు అంటుంటాము. ఇలా చెడు జరిగింది, అలా తప్పు జరిగిపోయింది అంటూ క్షమించమని అడుగుతుంటారు. మాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి అని అడుగుతుంటారు. ఎప్పటి వరకు కావాలి అని అడుగుతూనే ఉంటారో అప్పటి వరకు పరమాత్మను మీరు క్షమించమని అడుగుతుంటారు. నా ఇల్లు, నా పిల్లలు, నా భార్య, ఈ విధంగా అహంకార భావన మీ లోపల ఉంటే, దానిని తొలగించుకోకపోతే మీరు శివభక్తులు కాలేరు. మీకు దీనిలో ఆశ్చర్యం కలిగించే మాట ఏమిటి అంటే, మనం విదేశీ వాళ్ళని చూస్తే వారికి కనీసం శివుడి పేరు కూడా తెలియదు. వారు శివుడి పేరు కూడా విని ఉండరు. వారు మాత్రం మంచిగా అయ్యారు. మనకు ప్రదేశీ వాళ్లకు శివుడి గురించి బాగా తెలుసు, కానీ మనం ప్రాపంచిక విషయాలలో ఇరుక్కొని ఉన్నాము. మనము ప్రాపంచిక విషయాల గురించి లులుప్త దుష్టతను వదిలివేయాలి. సర్వత్రా మనము మంచిగా అవ్వాలి. మీ లోపల శివతత్వం రావాలి అంటే మీరు లోపల మీ హృదయంలో ఆత్మని ప్రకాశవంతం చేసుకోవాలి. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మతో అనుసంధానమై ఉండాలి అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. జై శ్రీ మాతాజీ.